आज अध्याय आम अध्ययन करवा कारण चारिआडे भारत में आम देखु गोटे बद ये दिन मानक आम देखुचु जे आदिवासी मान कहीं ख्रीस्टियान कर जेहेतु अशिक्षित अनुन्नत आने किसी जानती ना तेणु से बोका बन ख्रीस्टियान कौटी कहुच्छी मीडिया रे कहुच्छी टीवी रे कहुच्छी न्यूज पेपर कहुच्छी मंत्री माने कहते लोक मैंने कहते कारण कहवाई से गोटे चैनल अच्छी कहवाई से गोटे पेपर अच्छी कहवाई से पाखे सब साधन अच्छी तेणु से जहाँ इच्छा ता कहते तो आज आम ध्यान कर देखा आज प्रसंग हूँ आदिवासी माने जीशु को कहीं ग्रहण करती एठी भी हम अनेक आदिवासी माने बसीचु आदिवासी माने किए जे माने आगरु भारत रे बास करूछन आदिवासी माने जण बन जंगल रे रहंती से माने आदिवासी नहंती आदिवासी माने कोन आरंभ रु जे माने भारत रे बास करे जे मूल निवासी आ से माने जीशु को कहीं ग्रहण करन कारण अनेक थर में सुनी थाउ जे एमान को प्रलोभन दिया जाउछि टंकार एमानकु औषध पत्र दौरान एमानकु साहाय्य करुछंती लोभ देखाउछंती जदि ए सब देखै कि जने व्यक्ति को ख्रिस्टियन करा जाय पारे तबे ए सब लोभ दे कि हिंदू मध्य करा जाय पारिबो जदि हमें 40,000 टंका दे जन को हिंदू करी ख्रिस्टियन करी पारुछु आपण 4 लाख टंका दे हिंदू भी करी पारिबो किंतु एते ताड़ना हेबा सत्वे मध्य लोक माननकु मारी दिया जाउछि गारु तोड़ी दिया जाउछि अनेक सुविधारु समान को वंचित करा जाउछि समान को अपमान करा जाउछि तथापि सुधा हम आदिवासी माने कहीं कि जीशु को अस्वीकार करू नाहंती ता हमें चिंता कर देखिबा आज प्रसंग रे आज प्रसंग अछि आदिवासी माने जीशु को कहीं कि विश्वास करती मुझे सहित किसी रखापी चाहे जेतु ओडिशार विभिन्न ग्रामांचल को मुझे प्रायतः ओडिशार अधिकांश आदिवासी बहुल अंचल को भी जाइछि साक्षात करिछि मिसिला पर मु जानिछि से कहीं जीशु को ग्रहण करନ୍ତି जदि सन को प्रलोभन दे ख्रिस्टियन करा जाई थांता ताड़ना समय पछकु चाहिए जाई जदि पैसा दे ख्रिस्टियन करा जाई थांता पैसा सरीला पर फेरिकी पड़े था किंतु कहीं कि आदिवासी माने जीशु को ग्रहण करती आज अध्याय आम ध्यान कर देखा प्रथम विषय हूँ जिते बड़े आम आदिवासी भाई भौणी माने जेकोसी व्यक्ति हूँ जो जीशु को से सृष्टिकर्ता बोली जाने से ग्रहण कर कारण जीशु ही सृष्टिकर्ता अटंती पृथ्वीर सृष्टिकर्ता केवल 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 जीशु ही अटंती एटा मु कहू नहीं बा मुह टाण करके मु कहू नहीं शास्त्र जहाँ कहूँ मु आपन को कहूँ आपन देखिए मो सहित एवरी पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 2 पद एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आंभ मानकु कथा कही अछंती ताहांको से समस्त विषयर अधिकारी करी नियुक्त कले ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले एटा में देखू जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट से समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता किए प्रभु यीशु जतले से माने शास्त्र रु यह पाठ करंती समान को यह कहा जाए जे जीशु ही सृष्टिकर्ता सेते बेले से माने सृष्ट वस्तुर पूजा न करी सृष्टिकर्ता को सेवा करबा का संति प्रभु यीशु ख्रीस्ट समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता आ पद अपन देखिबे जौन तार प्रथम अध्याय तार 3 पद जौन प्रथम अध्याय तार 3 पद ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आ जे समस्त सृष्ट होई अछि
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। এইটা ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆମେ ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବାନି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଏହା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ତାର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। এইটা হচ্ছে সত্য। এইটা হচ্ছে সত্যতা, কারণ যেটা আমি জানু যে সে কি অটନ୍ତି সৃষ্টিকর্তা। ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ଏ ନଦ ନଦୀ, ଏ ବୃକ୍ଷଲତା, ଏ ପର୍ବତ, ଏ ପାହାଡ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏହାର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଲାଞ୍ଛିତ କରାଯାଉଛି, ଅକାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ସିଧା ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ କେତେ ପଇସା ଦିଆଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଇସା ଦେଇ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ପଇସା ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନା, ଖାଲି ପଇସା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣକୁ ଫୁସଲାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଫୁସଲାଇକି ହିନ୍ଦୁ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଡିଆ ନାହିଁ, ଭଏସ ନାହିଁ, କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦି ପ୍ରକାର ପୂଜା ହୁଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକୃତି ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭାରତ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆକୃତି ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକୃତି ସହିତ ପ୍ରକୃତି ବି ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଛ ତ ହଟେଇଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ବି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ କି ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ବର୍ତ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ରୁ 25। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, କ୍ଷୟୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପବାଦୀଙ୍କ ଆକୃତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚିତାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ରଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍। ଏଠି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟର କଣ କଲେ? ଆକୃତି ତିଆରି କଲେ, ପକ୍ଷୀକୁ ପୂଜା କଲେ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ,
ସରୀସୃପାଦିଙ୍କର ଆକୃତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କଲେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବନି, ତାହା ପ୍ରକୃତି ହଉ ବା ଆକୃତି ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟତା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଜଗତର, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କାଳ୍ପନିକ କଥା କହୁନାହିଁ, ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ବାଇବଲ ସେ ପଢିବ, ଏଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଦବ ଆଉ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ହବ, ତାକୁ ଆଉ ବୋକା ବନେଇ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ ବାଇବଲ ପଢ ନାହିଁ, ବାଇବଲକୁ ପଢି ଦିଆଯାଏ, ବାଇବଲକୁ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନିଆଯାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ପଢିବ ତାକୁ ଆଉ ବୋକା ବନେଇ ହେବନି, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଦବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ଆଉ 11, ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା କାଳ୍ପନିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ତା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଟା ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ, ସାର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ବୋଲିବା ଲୋକ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ବୋଲିବା ଲୋକ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଅଶୋକ ବାଟିକା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏକା ନାହିଁ। ଯଦି ରାବଣ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ବାଟିକା ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଭାବିଲି ବଳକା ଲୋକ ବି ନଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦୂତ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନକ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର କଣ? ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସିଏ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ? ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ରିୟା କର୍ମରେ, ଧର୍ମ କର୍ମରେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା, ପୁଣ୍ୟରେ, ତପସ୍ୟାରେ, ତ୍ୟାଗରେ, ତୀର୍ଥ କରିକି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିକି, ତୀର୍ଥ କରିକି, ଗୋଟେ ବୁଡ ପକେଇକି ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ରିୟା କର୍ମ, ଧର୍ମ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ହୁଏ, କାମରେ ଆସେ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ।
तेणु जीशु ख्रीष्ट को जगत को आसवा पड़ा कारण जीशु कौन करेंगे लोक मान समस्त पापर परित्राण करेंगे यहीटा जो आदिवासी भाई भाई मैंने जानती जे मोर कौन पूजा द्वारा मोर कौन साधना द्वारा मते प्रकृति परित्राण दे पारिबो नहीं कि आकृति परित्राण दे पारिबो नहीं परित्राण केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट दे पारिबे एटा जानिला परे जड़े आदिवासी हूँ कौन व्यक्ति हूँ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करते ए सत्यता जानते प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए अटंती से त्राणकर्ता अटंती आउ जीशु को व्यतीत आउ केही त्राणकर्ता नहांती एटा जानिला परे आउ सेकंड ऑप्शन नहीं कारण सबु धर्म पाई गोटे गोटे ईश्वर नहांती सबु धर्म पाई गोटे गोटे सृष्टिकर्ता सबु धर्म पाई गोटे गोटे त्राणकर्ता नहांती त्राण सृष्टिकर्ता एकमात्र से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आउ त्राणकर्ता भी एकमात्र आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती प्रेरित 4 पर्व 12 पद जदि आमे देखिबा एटी स्पष्ट भाबरे लेखा जाउची एटा कौन सी जिहुदी व्यक्ति लिखि नांती जने अण जिहुदी व्यक्ति लुक से एटा प्रकाश करूछंती आम परे अण जिहुदी लोक मान को पाई प्रेरित 4 पर्व तार 12 पद ताहांको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आंभ मानको परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही आउ कोनोसी नाम आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे दिया जाय नाही बोल लिखा जायछि जते जने लोक कंफर्म हे जाए जे आउ द्वितीय नाम नाही द्वितीय व्यक्ति नाही द्वितीय माध्यम नाही द्वितीय उपाय नाही से यीशु को ग्रहण करे से यीशु को ग्रहण करे हम आदिवासी माने कहीं यीशु को ग्रहण करती जते एई सत्यता जानती कारण या पूर्व से गुडे ट्राई करे देखिछन सन गच्छ पाखरे पूजा कर देखिछंती सूर्य को पूजा कर देखिछंती नदी पाखरे पूजा कर देखिछंती अपना पूर्व पुरुषर आत्मा मान को डाकी देखिछंती तांकर रोग कष्ट समस्या कौन करती से पूर्व पुरुष को डाकी डाकी कर कहती ता द्वारा भी किसी हुएनि सेतेबेले जानती जे परित्राण केवल यीशु नाम रे मिले तांको छड़ा द्वितीय केही नाहंती सेतेबेले जे आदिवासी माने यीशु को ग्रहण करन प्रिय भाई बहन मान को समय थिला लोक माने अंधकार थिले किंतु एबे जतरा सत्यता प्रकाश होछि लोक माने यीशु को ग्रहण करूछन आ एई सत्यता जानिला परे आदिवासी मानकु जते ताड़ना दिया जाउछि जो मैंने आदिवासी मान को प्रेम करती बोली कहते से आदिवासी मान को खुंटरे बांधी मारुंट ताड़ना करुंट घोषाड़ी मारुंट से समय जो समय आदिवासी माने देशर नेतृत्व नौकरी से समय आदिवासी माने अधिक ताड़ित अपमानित होती कौन पाए जते से सत्य ईश्वर को ग्रहण करती से मोर प्रिय भाई भौणी माने कहवाई चाहे कहीं यीशु को ग्रहण करती यीशु को छड़ा द्वितीय त्राणकर्ता कहीं ना यीशु केवल आपण को मोर नुहे से समुदाय जगतर त्राणकर्ता आपण देखिए मो सहित प्रथम जोहन 2 पर्व 2 पद आउ से आंभ मानक पाप निमंते केवल आंभ मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती यीशु कौन अटंती केवल आमानक पाप पाई नुह से समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित अटंती माने से केवल आदिवासी नुहे समस्त जगतर पाप पाई केवल भारतीय मानकर नुहे समस्त जगतर पाप निमंते मध्य से प्रायश्चित अटंती सेतेबेले लोक कौन करती यीशु को ग्रहण करती प्रिय भाई भौणी माने पुणी कही रखे आपण को जतले जने व्यक्ति यीशु को ग्रहण करती से आपणार धर्म की जाति की भाषा परिवर्तन करती नहीं से कौन परिवर्तन करती आपणार मन को परिवर्तन कर मन को परिवर्तन कर धर्म परिवर्तन हुए नहीं
ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ହୁଏ? ଆଦିବାସୀର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତାର ଭାଷା ସେ କୁହନ୍ତି, ତାର ସେଇ ନାଁଟା ରୁହେ, କେବଳ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା, ଏ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି ଆସିଛି? ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦେଶ ଅଟେ। ଯଦି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ, ଏମାନେ ମାଇନରିଟିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ସଂଘର୍ଷ କଣ? ଯଦି ସବୁ ଆଦିବାସୀ କାଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରାଜନୀତି ଖତମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳେ ବଳେ କୋଳେ କୌଶଳେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଆମେ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବେ ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଅପାଠୁଆ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପାଠ ପଢିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସମୁଦାୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ଗୌରବ ହେଉ। এই ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି। କୌଣସି ଧର୍ମ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ତା ମାନେ କଣ? ସେ ଥିଲେ, କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଗ ଗୁଡାକର କଥା କହୁଛୁ, ଏ ଯୁଗ ଗୁଡାକ କେବେ ଆସିଲା? ଅନେକ ଅବାନ୍ତର କଥା ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତା ଶୁଣିଲେ ଜଣାପଡେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ସୀମିତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବ 45 ପଦ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 45 ପଦ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? ଅଛନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସିଅଛନ୍ତି? ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କାହିଁକି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଏଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଥା ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତିନି। ତମର ଯୋଉ ଯୀଶୁ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା, ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ 8 ପଦ ଦେଖିବେ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ,
शैतान आरंभରୁ पाप କରି ଆସୁଅଛି। शैतान କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ବା ଆକୃତି ପୂଜା ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ आकृति पूजा करी नथिले, प्रकृति पूजा करथिले। प्रिय माने आकृति कोन अटे? आकृति किछि नुहे, मनुष्य मनर विकृति अटे। मनुष्य भाबुची ईश्वर एमती हे थिबे, ईश्वर सेमती हे थिबे। मनुष्य ईश्वर को तैयारी करि परिबो, तैयारी करि परिबो। बेले बेले मु सुने आश्चर्य हुए, आमे गोटे प्रतिमा को तैयारी करिकी आमे किछि मंत्र उच्चारण करदेले प्राण आसी जिवो। मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा केबे हुए? यदि मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुए तेबे आपनक घरे जो बापा मां मरि जानती बा गाय की कुकुर मरि जाए ताको भी मंत्र द्वारा जीवित करा तेबे जणा पड़िबो। खाली प्रतिमा रे प्राण आसुची, ए मला मनुष्यटी काई प्राण आनी परनांती। प्रिय भाई भौणी माने दुनिया रे एम्ति कोनसी मंत्र नाही जा उच्चारण करिबा द्वारा प्रतिमा चालिबो, प्रतिमा कथा कहिबो, प्रतिमा उठिबो बसिबो, प्राण आसे नहीं केबे। जेतेबेले जने व्यक्ति जाने जे यीशु ही सृष्टिकर्ता अटंती, यीशु ही त्राणकर्ता अटंती, से आदिवासी हुंतु बा जेकोसी व्यक्ति हुंतु यीशु को से ग्रहण करन। आ यीशु किए? यीशु होचंती जगतर आगामी विचारक। एटा जते जने लोक जाने शास्त्र अनुसार ताको कल्पित कहानी कहा जाए नहीं, शास्त्र अनुसार कहा जाए, सेतेबेले से यीशु को ग्रहण करे। प्रेरित 17 पर्व 31 पद, प्रेरित 17 जेहेतु आम सत्य समाचार अच्छु, बाइबल समस्त सत्य सत्य आम ग्रहण करूँ। आज मु कहवाई चाहे आपण एटा आपणकर प्रियजन मान शेयर करंतु। से आदिवासी भाई हूँ बा अण आदिवासी हूँ बा ख्रिस्टियान हूँ, पठातु आप समस्त को शेयर करंतु। लेट पीपल नो, जानतु से सत्यता कौन। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमर निरीह आदिवासी भाई भौणी मान को टर्चर करा जाय छी, मानसिक भाव से पीड़ा दिया जाउछि, चाप पका जाउछि। तुमे फेरी आसो, फेरी आसीबार कारण कौन? यदि तुम ठारे परित्राण अछि, मुक्ति अछि, उद्धार अछि, कुह फेरी आसीबो। आमे भी फेरी आसीबो, आमे भी ग्रहण करिबो। यदि यीशु को छड़ा द्वितीय केही त्राणकर्ता अछंती, आपण कहंतु, शास्त्र देखै कि कहंतु, एही शास्त्र रे एही पद रे लिखा हैछि जे से मुक्ति दे पारिबे, उद्धार करि पारिबे। तुम पाए से प्राण देइछंती, तुमको स्वर्ग नेबा पे ग्यारंटी से दउछंती, आमे ग्रहण करिबो। प्रिय भाई भौणी माने दुनिया रे एमिति कोनोसी नदी बा हृद तयारी हेइ नै जोठी मनुष्य बुड़ी देले तार पाप क्षमा हेछि। पाप क्षमा हबो प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रक्त रे, रक्त रे। एटा शास्त्र को मु कहू नै। जदि कोठी बुड़ पकाइले, जदि पानी रे बुड़ले लोकर पाप क्षमा हेता, मु भी जाई थांती। घर दर बिकी करी धार करज करी मु भी जाई बुड़ी थांती। लोक जाऊ धाउछंती। आश्चर्य लगे प्रिय। आम गोटे विकसित भारत बोली कहूँ, सभ्य भारत बोली कहूँ, शिक्षित भारत बोली कहूँ। एबे हमर भारत विश्वगुरु हो गलानी। ए गुरु ठारे ए स्वभाव। प्रिय माने सत्यता जानिबा दरकार, सत्यता ही हमको मुक्त करि पारे। एठी हमें देखु यीशु किए? यीशु विचार करता। प्रेरित 17 पर्व तार 31 पद, कारण जो दिन से आपणा निरूपित व्यक्ति द्वारा धार्मिकतार जगतर विचार करिवे, एहीपरि गोटे दिन स्थिर करिअछंती, आ ताहांकु मृतमानक मध्यरु उत्थापन करी ए विषय समस्तक निकटरे प्रमाण देइअछंती। के विचार करिवे? जे मृत्यु को जय करी उठिछंती से ही विचार करिवे। से किए? से यीशु ख्रीष्ट अटंती, अद्वितीय केही मध्य नहंती। आकाश तले मनुष्य मान मध्य ए प्रकार कौनसी देवी देवता भगवान बा कौनसी महापुरुष यीशु को छड़ा मृत्यु उठी नाहंती।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାସ୍ତବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ବାସ୍ତବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବାସ୍ତବ, ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ବାସ୍ତବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ବାସ୍ତବ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏହା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ଅଟେ, ଏହା କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ରୋମିଓ ସରକାର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସରକାର, ଯାହାଙ୍କ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଅଟେ। ସେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ସରକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ରେକର୍ଡେଡ, କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଯୀଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ମତେ ଦିନେ ସେ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦିନ ଆସିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। କଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କରୁ ବା ମନ୍ଦ କରୁ, ତାର ଶରୀରରେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ବିଚାର କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ, ସେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡିଦିଏ, ଚୋରି କରିବା ଛାଡିଦିଏ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଛାଡିଦିଏ, କୁକର୍ମ ଛାଡିଦିଏ, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିଦିଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ବିଚାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ଯେନ୍ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ବିଚାର ଅଛି। ଏଇ ଭୟ ଥିବାରୁ ପାପ ଛାଡନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବା ଛାଡନ୍ତି, ଝଗଡା ହେବା ଛାଡନ୍ତି, ପାପ କାମ ଛାଡନ୍ତି, ଚୋରି କରିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଛାଡିକି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ଭଲ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅପାଠୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ପଚିସଢି ମରିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଲ କେତେବେଳେ ପଢନ୍ତି ଏମାନେ? ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ। କାରଣ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆପଣ ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ସଫା ଅଟେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପଡିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପଡିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲ ପଡିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୂଳତଃ କଣ? ଏମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପଳେଇବେ, ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବି ଗଲା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ମେଳା ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ହୁଏ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହିଁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, କୌଣସି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ କେବଳ ଆମ ଲୋକ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ପଡିଆଟା ଫାଙ୍କା ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ। କଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି? କାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବି ନୀରବ ରହିବା, କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ମତେ ଏଇ ଏପିସୋଡରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଜଗତର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେ କେହି ହଉନା କାହିଁକି,
तार हिसाब तो जीशु ही करेंगे, तार विचार तो जीशु ही करेंगे। आज ग्रहण करू कि न करू जाए आसे रोमियो 14 पर्व तार 12 पद देखिए। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। कौन हेबा पे पड़ो? प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर सम्मुख में निजर हिसाब देवाक पड़े। कोठे टाइम अच्छी एबे विचार हो ना भाई भौणी माने, शास्त्र कौन कहूँ विचार केबे हेबो? मृत्यु पर समस्त विचार हेबो। से किए भी होना कहीं, से कौन से संप्रदाय होना कहीं, तार विचार केबे हेबो? मृत्यु पर हेबो। एवरी तार 9 पर्व 27 पद लिखा जाउची, मनुष्य मानक निमंते जेपरी थोरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि। केही वर्ती जीवे नहीं, से ख्रिस्टियान हो बा अनख्रिस्टियान हुंतु बा आदिवासी हुंतु बा कौन से धर्मर हुंतु, को जातिर हुंतु, को भाषार, पृथ्वीर को स्थानर हुंतु, मृत्यु परे तार विचार अछि। एबे शास्त्र कहे एमती वर्ती जीवन जने लोक तार टाउटरी पणरे थाना बाबू को पैसा देकी, वकिल को हाथ में धरी देकी, विचारपति को किणी देकी, साक्षी को किणी देकी, तार पैसा बल वर्ती जीवन नहीं कही दिने विचार तार हेबो। आ किए विचार करिवे? तार सृष्टिकर्ता जे जगत को त्राणकर्ता ही आसीथिले से ही तार विचार करिवे, आ केही विचार करिवे। केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता जीशु अटंती, एकमात्र त्राणकर्ता जीशु अटंती, और एकमात्र विचारकर्ता जीशु ही अटंती। और एटा जतरा आदिवासी भाई भौणी माने जानती से माने ग्रहण करती, ग्रहण करती। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु जीशु ख्रीस्ट भारत को आसी नाहंती। गत एपिसोड रे आपण मान को कहूतली जो 18 वर्षर स्टोरी कहा जाउचे, से 18 वर्ष रे जीशु भारत को आसी नाहंती। कारण जे सृष्टिकर्ता से कहाटार ज्ञान नेबा को जिबे? जहांकर पदे आज्ञान समस्त सुष्ट होइछि, जे 4 दिन मढ़ा को जीवन दे पारंती, जे पवन को झड़ को शांत करि पारंती, जे 5 रोटी 2 माछ रे 5000 अधिक लोक खाइबा को दे पारंती, जे जल को द्राक्षास करि पारंती, जहांकर शिक्षा आमर भारतर कौन से पंडित बा विज्ञ व्यक्ति साथ मिसे नहीं, से कहाटार शिक्षा ग्रहण करबा आसीबे? किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट भारत को तांकर शिष्य थोमा से आसीथिले, आ से थोमा 3टी विशेष प्रकाशन सहित से आसीथिले। आ से 3टी प्रकाशन भारतीय मानक पई यथेष्ट अटे जीशु को जानिबा पई। प्रथम प्रकाशन कौन अटे? आपण देखिबे जोहन 14 पर्व तार 6 पद, जोहन 14 पर्व तार 6 पद। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। हाँ देखा जाउछि यीशु तांको कहिले मु पथ इंग्लिश रे अछि आई एम द वे, आई एम ए वे नु मु पथ अटे। पथ हम भारत रे कोन कहंती नाही आज्ञा रास्ता अलग अलग पहुंचीबा जागा गोटे। आपण जानंती रास्ता अलग अलग हेले पहुंचीबा जागा भी अलग। आग आमर आदिवासी भाई भौणी मान को आम मान को कौन कह जाउतिला, शिक्षा आसी नथिला, हमको कौन कहते नाई नाई रास्ता अलग अलग पहुंचीबा जागा गोटे। आउ कौन कहते नाम अलग अलग ईश्वर गोटे। नाम अलग अलग तो लोक अलग। ये जने भाई बसती जगन्नाथ बेहेरा। जगन्नाथ बेहेरा कौन निर्मल खरा अटंती ना? निर्मल खरा हेबल बाग अटंती ना? हेबल बाग सुगल नायक अटंती ना? सुगल नायक जोगेंद्र टाकरी अटंती ना? जोगेंद्र टाकरी जोसेफ खोसला अटंती? जोसेफ खोसला निर्मल खरा निरंजन तुरु निरंजन। नाम अलग हेले व्यक्ति भी अलग हुआ। एटा जतल में स्कूल रे जॉइन हेलु जानिलु, जतल प्रेजेंट सर कोलो नाम डाकिबारु, जतल आधार कार्ड आसीला, जतल वोटर लिस्ट दियाला जानिलु नाई नाई नाम अलग हेले लोक भी अलग। आगो कोन कहउथिले नाम अलग अलग भगवान गोटे। प्रिय माने सुनिबा पे भल लागुछि, सुनिबा पे भल लागुछि।
ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି।